بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بیٹا 9th کلاس کمپیوٹر سائنس کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 8 کے تمام امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس کو، ایکسرسائز شارٹ کوشچنس کو اور ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ تمام کانسیپٹس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کے شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچن کو آپ اپنے بورڈ کے امتحان میں اٹیمپٹ کر سکیں۔ سوال نمبر 1 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کمپیوٹر کے محتاط استعمال سے کیا مراد ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہر وقت ہم کمپیوٹر سے کوئی نہ کوئی اپنا کام نکلوا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے محتاط اور ذمہ دار استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جو ہارڈ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں، جو سافٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا انتخاب آپ کا دانشمندانہ ہونا چاہیے۔ یہ ہارڈ ویئر کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ سافٹ ویئر کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا ڈیٹا لیک نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی وائرس نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹی انوالو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس چیزوں سے آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا آن لائن برتاؤ قابل احترام ہو، اخلاقی ہو۔ آپ فیس بک استعمال کریں، آپ واٹس ایپ استعمال کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام استعمال کریں، غلط کمنٹ نہ کریں، گالی کا استعمال مت کریں، بری لینگویج کا استعمال مت کریں، احترام کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ کمپیوٹر کے محتاط استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کمپیوٹر کے ذمہ دارانہ استعمال سے کیا مراد ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ ذمہ دار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کمپیوٹر کے استعمال کرتے وقت آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، صحیح ہارڈ ویئر کا انتخاب کریں، اچھے سافٹ ویئر کا انتخاب کریں، ڈیٹا کی حفاظت کریں، انٹرنیٹ کو اس طریقے سے استعمال کریں جس سے دوسروں کا احترام ہو، دوسروں کو قابل احترام سمجھیں، کوئی بھی ایسا کمنٹ نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ دوسری چیز حفاظت، غیر محفوظ ٹول اور غیر محفوظ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کارکردگی کے زمرے میں صحیح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا استعمال کریں تاکہ آپ کے کام جلدی ہو سکیں، آپ کا کام آسانی سے مکمل ہو سکے، آپ کا کام ٹھیک سے مکمل ہو سکے۔ اور مطابقت کا کیا مطلب ہے بیٹا کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو اچھے طریقے سے مل جل کر کام کرنے کی سمجھ بوجھ ہونا۔ تو مطابقت کا مطلب ہے کہ آپ کا ہارڈ ویئر اور آپ کا سافٹ ویئر مل کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جو مشین آپ نے خریدی ہے اس پر جب آپ سافٹ ویئر استعمال کریں تو سافٹ ویئر اس کو ریکگنائز نہ کرے، سافٹ ویئر اس پہ ٹھیک سے نہ چل رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اگر سافٹ ویئر اس پہ ٹھیک سے انسٹال ہوگا اور ٹھیک کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے محفوظ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے استعمال سے کیا مراد ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی معلومات کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کی آن لائن سرگرمیاں آپ کو یا دوسرے کو خطرے میں نہیں ڈالیں گی۔ فار ایگزامپل آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں یا واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، آپ اس پہ پاسورڈ لگاتے ہیں۔ اب پاسورڈ لگانے سے یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے پی سی سے اٹھ کے گئے، اپنے لیپ ٹاپ کو چھوڑ کے گئے، آپ نے اس کو لاگ آؤٹ کر دیا، اگر آپ کا پاسورڈ کسی اور کو نہیں پتا تو وہ آپ کا پاسورڈ کا استعمال کر کے لاگ ان نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آئی ہوئی ہے آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں۔ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کیا کرتی ہے کہ جب بھی آپ نیا لاگ ان کرنے لگتے ہیں آپ کو ایک تو پاسورڈ پتا ہونا چاہیے، دوسرا آپ کو کوئی لنک بھیجا جاتا ہے، کوئی میسج یا کوڈ بھیجا جاتا ہے آپ کے موبائل پہ، جب تک آپ اس کوڈ کو ویریفائی نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو پاسورڈ ہونے کے باوجود بھی لاگ ان نہیں کرنے دیتا۔ اس طریقے سے آپ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو محفوظ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں آپ سے پوچھا گیا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے استعمال کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ مضبوط پاسورڈ کا استعمال کریں۔ آپ کا پاسورڈ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اندازہ لگا کے اس کا پتہ نہ چلا سکے۔ ہمیشہ اپنے اکاؤنٹ کے لیے مضبوط اور منفرد پاسورڈ بنائیں۔ ایک مضبوط پاسورڈ ایسا ہوتا ہے جس کو الفا نومیرک کہتے ہیں۔ الفا نومیرک سے مراد کہ اس میں حروف بھی آ رہے ہوں، اس میں اعداد بھی آ رہے ہوں، اس میں خصوصی علامات کا مجموعہ بھی آ رہا ہو۔
اب خصوصی علامات آپ کے کی بورڈ کے اوپر جو اوپر والی لائن ہے 1 2 3 4 والی، اس کے اوپر جو سائن لکھے ہوتے ہیں @ سمبل پرسنٹیج سائن %، کا سائن، بریکٹس کے سائن، ان کو بیٹا خصوصی علامات کہتے ہیں۔ سیکنڈ چیز ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، 2 فیکٹر توثیق، آپ کے اکاؤنٹ میں سیکیورٹی کی ایک لیئر کا اضافہ کرتی ہے۔ جب بھی آپ اپنا پاسورڈ درج کرتے ہیں تو آپ سے معلومات فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے فون پر بھیجی جاتی ہے یا آپ کے ای میل پر بھیجی جاتی ہے۔ جب آپ وہ معلومات پرووائڈ کرتے ہیں تو تب آپ کے پاسورڈ کے ذریعے وہ لاگ ان ہوتا ہے، اس لیے اسے 2 فیکٹر کہتے ہیں کہ ایک تو پاسورڈ ہو گیا اور دوسری وہ معلومات جو آپ نے فون یا ای میل سے ویریفائی کی۔ تیسری چیز، حساب لین دین کے لیے پبلک وائی فائی سے گریز کریں۔ حساس لین دین میں بیٹا آپ کا آ جاتا ہے کہ جیسے آپ نے بینک کی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، تو پبلک وائی فائی جو فری وائی فائی لگے ہوتے ہیں ہسپتال میں، کچہری میں، آپ کو جو ہے کسی ہال میں، کسی پبلک پلیس پہ آپ گئے ہیں، پارک میں گئے ہیں، وہاں پبلک وائی فائی لگا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ اپنی آن لائن بینکنگ کریں، نہ اپنی حساس معلومات کسی کو ٹرانسفر کریں اس کو استعمال کرتے ہوئے، نہ کوئی لین دین کریں۔ اور چوتھی چیز ہے دھوکہ دہی سے آگاہ ہوں۔ آن لائن فراڈ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذاتی معلومات دینے پر آمادہ کیا جا سکے، تو آپ کو یہ سمجھ بوجھ رکھنی ہے کہ آپ نے ان آن لائن فراڈ سے بچنا ہے۔ اپنی ذاتی معلومات صرف اور صرف ایسی جگہوں پر ہی مہیا کرنی ہے جہاں پر لازم ہو مہیا کرنا اور کسی مخصوص ادارے نے آپ سے مانگی ہیں جس کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ پانچویں چیز کہ اپنے اکاؤنٹ کی سرگرمی کا باقاعدہ جائزہ لیں، باقاعدگی سے اپنے آن لائن اکاؤنٹ کو چیک کریں۔ اگر کوئی بھی غیر معمولی سرگرمی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، حالیہ لاگ ان جو آپ نے کیا ہے اس کے پیغامات کو چیک کریں، لین دین کو چیک کریں۔ اگر آپ کو آپ کے حالیہ لاگ ان یا آپ کے پیغامات کے علاوہ کوئی ڈیٹا وہاں پر ملتا ہے لاگز میں، تو اپنے اکاؤنٹ کی سرگرمی کو نوٹ کریں اور فوراً متعلقہ ادارے سے رابطہ کریں کہ یہ لاگ ان میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، آپ چیک کریں، اس کو بلاک کروائیں۔ آخری چیز کہ اہم ڈیٹا کی محفوظ نقل لینا، اپنے ڈیٹا کا باقاعدگی سے بیک اپ لیں تاکہ آپ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ آپ کی مشین میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کی اہم معلومات ضائع نہ ہو، آپ کے پاس اس کا بیک اپ موجود ہو۔ ہارڈ ویئر آپ نیا خرید سکتے ہیں، آپ کے ڈیٹا کو آپ نیا خرید نہیں سکتے۔ ہارڈ ویئر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جب آپ کا ہارڈ ویئر چلتا ہے، ہارڈ ویئر ضائع ہوتا ہے، آپ کی مشین چلتی ہے، ٹوٹتی ہے، آپ نئی مشین خرید سکتے ہیں پیسے دے کے، لیکن اگر آپ کا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے تو آپ ڈیٹا کو دوبارہ نہیں خرید سکتے۔ سوال نمبر 5 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا آن لائن بتاؤ میں بہترین طرز عمل کیا ہے؟ تو جب آپ آن لائن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ای میل کا استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں جن میں سوشل میڈیا، ای میل، کلاؤڈ سروسز، تمام آن لائن اپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کا استعمال کرنا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ آپ نے کس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ فار ایگزامپل آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمیں دوستوں سے جڑنے اور معلومات شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی جب آپ نے پوسٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے ضرور سوچنا ہے کہ کہیں میں اس میں کوئی ایسی ذاتی معلومات تو عوامی طور پر شیئر نہیں کر رہا جس سے کل کو مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ای میل، نامعلوم بھیجنے والوں کی ای میل کھولتے وقت احتیاط برتیں، ان کو سپیم ای میل کہتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے لنکس موجود ہوتے ہیں، ایسی منسلک فائلیں موجود ہوتی ہیں جن میں وائرس ہوتا ہے جو آپ کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں۔ ایسی ای میل کو کبھی مت کھولیں جو کسی ایسے شخص سے آئی ہے جو نامعلوم ہے۔ پھر کلاؤڈ سروسز جن میں گوگل ڈرائیو آ جاتی ہے، ڈراپ باکس آ جاتا ہے، Amazon S3 آ جاتا ہے، آپ آن لائن ان پہ اپنی فائل سٹور کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن ان سروسز کو استعمال کرنے کے لیے دانشمندانہ فیصلے کریں۔ مثلا اگر آپ نے کسی فائل میں اپنے تمام پاسورڈ لکھے ہوئے اور آپ انہیں اس طرح کی کلاؤڈ سروس کے اوپر، گوگل ڈرائیو کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ وہ تمام آپ کا سینسٹیو ڈیٹا ہے، آپ کا وہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جس کو کسی صورت بھی چوری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ اوور دا انٹرنیٹ شیئر کر دیا، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز آن لائن اپلیکیشنز،
दिलचस्प और मुफीद होती हैं, लेकिन इनमें खतरे भी होते हैं। नुकसानदेह सॉफ्टवेयर से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ काबिल एतमाद जराए से डाउनलोड करें ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ताकि आपके सिस्टम पे कोई वायरस ना आए, आपके सिस्टम पे कोई डाटा चोरी का खदशा ना रहे। सवाल नंबर 6 में बेटा आपसे पूछा गया है कॉपीराइट क्या है। अब कॉपी करना नकल बनाना, और राइट का मतलब होता है हकूक। तो कॉपीराइट एक ऐसा कानूनी हक है जो तख्लीक कारों को उनके असल कामों, जिनमें मौसीकी हो सकती है, किताबें हो सकती हैं, फिल्में हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकती हैं, इन पर कंट्रोल देता है। किस चीज का कंट्रोल देता है? अगर किसी शख्स ने अपने किसी सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट करवाया हुआ है तो किसी भी और शख्स के ऊपर यह लाजिम है कि वो इसका छापा नहीं लगा सकता, इसकी कॉपी नहीं बना सकता, इसको इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करेगा तो जिस शख्स के पास इसकी मिल्कियत मौजूद है, कॉपीराइट मौजूद है, वो इसके ऊपर कानूनी चाराजोई कर सकता है, इस पे मुकदमा कर सकता है। सवाल नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया ट्रेड मार्क क्या है। ट्रेड कहते हैं बेटा तिजारत को, और मार्क कहते हैं निशानी को। तो ट्रेड मार्क आपके वो अलामात, वो नाम, वो नारे, वो स्लोगन, वो लोगो जो आप तस्वीर चुनते हैं अपने किसी कारोबार के लिए, जो कंपनी अपनी मसनूआत या खिदमात को दूसरों से मुमताज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करती है, उन्हें ट्रेड मार्क कहते हैं। और अगर किसी कंपनी ने अपना ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाया हुआ है तो कोई और शख्स जब उसे इस्तेमाल करेगा तो ये उस पर कानूनी चाराजोई कर सकता है, उस पर जो है मुकदमा दायर कर सकता है। जैसे आपके पास एक कंपनी है ट्रांसपोर्ट में, फैसल मूवर। फैसल मूवर ने अपना नाम FM के नाम से जो लोगो है वो ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाया हुआ है। आप देखेंगे कि किसी भी लोकल गाड़ी पे आपको फैसल मूवर का लोगो नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 8 में बेटा आपसे पूछा गया है पेटेंट क्या है। पेटेंट नई इजादात या नए अमल की हिफाजत करते हैं और उसको बनाने वाला जो उसका मौजिद है उसको मखसूस मुद्दत के लिए उस इजाद को बनाने, उस इजाद को इस्तेमाल करने और फरोख्त करने के खसूसी हकूक दिए जाते हैं। तो पेटेंट के लिए भी बेटा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसी कंपनीज मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिन पे आप अपने पेटेंट्स को, अपने फार्मूले को, अपनी नई इजाद को क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। जब वो रजिस्टर हो जाती है तो जितने साल की आपने फीस भरी होती है उतने साल के लिए आपको ये हक मिल जाता है कि अगर कोई शख्स इसको कॉपी करता है आपकी इजाजत के बगैर तो आप उसके ऊपर कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है दानिशवराना इमलाक के हकूक के हवाले से इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो दानिशवराना इमलाक मतलब आपके इंटेलेक्चुअल राइट्स। इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं बेटा कि आपकी कोई सोच, आपका कोई ऐसा काम जो कि फिजिकल नहीं है, तो हाथ से चोरी नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसको दानिशवराना इमलाक कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटेलेक्चुअल राइट्स कहते हैं। इसके हकूक का एहतराम करने का मतलब यह है कि बगैर इजाजत किसी और के काम को कॉपी करना, इसको शेयर करना या इस्तेमाल करना गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनी बात है आप एक मुहज्जिब माशरे के एक मुहज्जिब शख्स नहीं कहलाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल राइट्स का एहतराम करना तमाम मुहज्जिब शहरियों के ऊपर लाजिम है। आपने किसी की भी दानिशवराना इमलाक को कॉपी नहीं करना, चोरी नहीं करना, शेयर नहीं करना, बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करना। यह गैर इखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। सवाल नंबर 10 में बेटा आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाना है, उस गैर कानूनी कॉपी की तकसीम करना, इस्तेमाल करना, बेचना। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो लाइसेंस है वो कमोबेश इस वक्त कम से कम 8,000 से शुरू हो रहा है। अब 8,000 रुपए वाले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डीवीडी आपको हमारी लोकल मार्केट में 200 रुपए की दस्तयाब है। ये जो 200 रुपए की डीवीडी आपको दस्तयाब है ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। ये उन्होंने सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाई हुई है और हम उसको खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। कानूनी तौर पर यह जुर्म है, गैर मुहज्जिब रवैया है। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो दरअसल आप इसे इस्तेमाल करने का लाइसेंस खरीदते हैं। आप खुद सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते कि ये मेरा हो गया, तो हम लाइसेंस खरीदने के बाद, सालाना फीस देने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की चोरी है, सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी इस्तेमाल,
सवाल नंबर 11 में बेटा पूछा गया सोशल नेटवर्किंग साइट और ऑनलाइन रवाबित के तरीके क्या हैं, आदाब क्या हैं। सबसे पहला कि अपनी राजदारी की तरजीहात को एडजस्ट करें। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, जिनमें सबसे बड़ी साइट वेब आप कह लें फेसबुक है, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट पर सेट है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पोस्ट है, आपका जो मवाद है जो आपने शेयर किया है, वो कितने लोग देख सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दें जिन पर आप भरोसा करते हैं। फेसबुक की सेटिंग में जाएं, वहां पे जाके अपनी प्राइवेसी को एडजस्ट करें। दूसरी चीज, अच्छे ऑनलाइन आदाब पर हमेशा अमल करें। जब भी आपने ऑनलाइन किसी से बातचीत करनी है, एहतराम से पेश आएं, शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल करें, बहस और तकरार से गुरेज करें, अफवाह मत फैलाएं, गलत मालूमात मत फैलाएं। कोई ऐसी पोस्ट जिसमें कोई मालूमात दी गई है लेकिन आपको नहीं पता कि ये मालूमात सच है या झूठ है, तो आप उसको ऑनलाइन मत फैलाएं उस वक्त तक जब तक कि आपको इस बात का यकीन ना हो जाए कि ये मालूमात दुरुस्त है और सच है। तो जब तक आपको दुरुस्त और सच्ची मालूमात का यकीन ना हो जाए उस वक्त तक उस मालूमात को मत फैलाएं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया बेटा साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट क्या है। साइबर का मतलब, जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो, इसका मतलब है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। बुलिंग कहते हैं बेटा किसी के ऊपर ताना कसना, किसी को गलत जो है तरीके से बुलाना, किसी को छेड़ना, तंग करना। और हैरेसमेंट के जुमरे में क्या आता है कि जज्बाती या जहनी तौर पर किसी को दबाव का शिकार करना, किसी को डराना धमकाना, किसी को ब्लैकमेल करना हैरेसमेंट में आता है। तो साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट जो है वो ये संगीन मसाइल हैं जो लोगों को जज्बाती और जहनी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 13 में आपसे पूछा गया है साइबर बुलिंग से निपटा कैसे जाए। अगर कोई शख्स आपको ऑनलाइन डराता धमकाता है, आप पे ताने कसता है, तो इसका क्या इलाज किया जाए। तो साइबर बुलिंग को पहले तो पहचाने कि साइबर बुलिंग में इंटरनेट का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाना या हिरासा करना शामिल है। इसमें बुरे पैगामात भेजना, अफवाहें फैलाना, किसी की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर पोस्ट कर देना, यह शामिल होता है। तो सबसे पहला काम, अगर आपने साइबर बुलिंग को पहचान लिया है कि फलां शख्स जो है मुझे गैर कानूनी तौर पर बुलिंग कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप इसको रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। अगर आप साइबर बुलिंग का सामना करते हैं, इसका मुशाहिदा करते हैं, तो प्लेटफॉर्म को इसकी इतला दें, उस शख्स को रिपोर्ट करें, जिम्मेदार शख्स को ब्लॉक करें, अपने कनेक्शन में से खत्म करें। सेकंड, अगर आपके साथ नहीं हो रही, किसी और के साथ हो रही है, दूसरों की मदद करें। अगर आप देखें कि किसी को ऑनलाइन तंग किया जा रहा है तो इसकी हिमायत करें, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, तंग करने की इतला दे सकते हैं, या सिर्फ मेहरबानी के अल्फाज भी उसे कह देंगे तो उसकी दिलजोई हो जाती है। फिर बाइज्जत रवाबित कायम करें। हमेशा दूसरों के साथ ऑनलाइन भी वैसे ही इज्जत से पेश आए जैसे आप हकीकी जिंदगी में करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं वो शख्स अपने घर बैठा है, हम अपने घर बैठे हैं, कौन सा उसने आके मुझे कुछ कह देना है, तो लिहाजा हम उससे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, गलत कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जुबान गलत इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। मनफी तबसरे से हमेशा गुरेज करें। सोचें कि आपके अल्फाज किसी पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, किसी की जो जज्बात है वो मजरू हो सकते हैं, किसी की नफ्सियात मजरू हो सकती हैं, किसी को आप साइकोलॉजिकली तंग कर सकते हैं और वो बेचारा तंग आके कोई गलत कदम उठा सकता है। इसलिए हमेशा बाइज्जत रवाबित कायम करें ऑनलाइन। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा इस वीडियो का बेटा वो है मशकी मुख्तसर सवालात। तो सवाल नंबर 1 में आपसे पूछा गया मशक में कंप्यूटर को महफूज तरीके और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अहमियत क्या है। तो आप जवाब में लिखेंगे कि कंप्यूटर के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मतलब यह है कि हम अपनी जाती मालूमात की हिफाजत कैसे करें। हम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हमेशा दानिशमंदाना इंतखाब करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारा ऑनलाइन बर्ताव काबिल एहतराम हो, इखलाक से भरपूर हो, गलत इस्तेमाल मत करें। सवाल नंबर 2 में मशक में बेटा आपसे पूछा गया है आपको अपने अकाउंट्स के लिए मजबूत और मुनफरिद पासवर्ड क्यों बनाने चाहिए। क्योंकि इससे किसी के लिए पासवर्ड का अंदाजा लगाना और अकाउंट्स तक रसाई हासिल करना मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप अच्छा पासवर्ड चुनेंगे
मुनफरिद पासवर्ड चुनेंगे, मजबूत पासवर्ड चुनेंगे। और मैंने आपको मजबूत पासवर्ड चुनने की निशानी बताई है चैप्टर पढ़ाते हुए कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। उसमें अल्फाबेट्स भी हो, उसमें आदाद भी हो, नंबर्स भी हो, और उसमें स्पेशल सिंबल्स भी मौजूद हो, जैसे @ और डॉलर का साइन, ठीक है, हैश का साइन, परसेंटेज का साइन, M% का साइन, ये स्पेशल सिंबल है। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, आप अपने आप को नुकसानदेह लिंक्स और डाउनलोड से कैसे बचा सकते हैं। अब नुकसानदेह लिंक्स बेटा वो होते हैं जो नामालूम लिंक्स होते हैं। नॉर्मली आपकी स्पैम ईमेल्स में आते हैं, आपके पास ऐसी ईमेल में आते हैं जिन लोगों को आप नहीं पहचानते, उनकी तरफ से आने वाली ईमेल। तो नामालूम लिंक्स पर क्लिक करने और गैर काबिल एतमाद जराए से डाउनलोड से गुरेज करें, इनको मत करें। नुकसान से बचने के लिए सिर्फ काबिल एतमाद जराए से लिंक ओपन करें और काबिल एतमाद जराए से ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, 2 फैक्टर तौसीक, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है और ये क्यों मुफीद है। तो 2 फैक्टर तौसीक आपके अकाउंट में सिक्योरिटी की एक लेयर का इजाफा करती है। अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल फोन या आपके ईमेल पर मालूमात फराहम की जाती है। जब तक आप अपने फोन पर भेजे हुए कोड को या ईमेल पे भेजे हुए कोड को वेरीफाई नहीं करते, तब तक पासवर्ड होने के बावजूद भी आपका सिस्टम लॉगिन नहीं होता। इस टेक्निक को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। एक फैक्टर इसमें हो गया आपका मोबाइल फोन और दूसरा फैक्टर इसमें हो गया बेटा आपका कंप्यूटर पे दिया गया पासवर्ड। सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा गया, हसास लेन देन के लिए पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से गुरेज करना क्यों बेहतर है। तो हसास लेन देन जब आप करेंगे, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कभी मत करें। पब्लिक वाईफाई जो नेटवर्क्स होते हैं ये कम महफूज होते हैं, तो हसास मालूमात तक रसाई हासिल करना आसान हो जाएगा हैकर के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग ना करें, किसी को पैसों का ट्रांसफर ना करें, किसी को हसास मालूमात का ट्रांसफर ना करें, जैसे कि पासवर्ड वगैरह। सवाल नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, बेटा सोशल मीडिया पर आप जो शेयर करते हैं इस बारे में मुहतात रहना क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया पे जब आप शेयर करते हैं अपनी पोस्ट को, इसके बारे में मुहतात रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत मालूमात लोगों को गुमराह कर सकती हैं, उनके जहन में, उनके दिलों में उलझने पैदा कर सकती हैं। तो लिहाजा आपको मुहतात तरीके से पोस्ट को शेयर करना है, अपनी मालूमात को भी मुहतात तरीके से शेयर करना है, ताकि आपकी जो हसास मालूमात है वो किसी से ना पहुंच सके। जैसे अक्सर औकात बच्चे अपनी तस्वीर शेयर कर देते हैं, फिर वहां से कोई और शख्स उठा लेता है, उनको गलत इस्तेमाल करता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। सवाल नंबर 7 में पूछा गया, बेटा दानिशवराना इमलाक, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इसके हकूक का एहतराम करना क्यों जरूरी है। इसके हकूक का एहतराम करने का मतलब यह है कि बगैर इजाजत किसी और के काम को कॉपी ना करें, शेयर ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बगैर इजाजत इसको इस्तेमाल करना, इसको कॉपी करना, इसकी नकल लगाना, यह गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है। अब हम बेटा चैप्टर में दी गई MCQs को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर को महफूज तरीके से जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे, क्योंकि हमारी जाती मालूमात की हिफाजत करना और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में दानिशमंदाना इंतखाब करना। अगर हम दानिशमंदाना इंतखाब करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जाती मालूमात की हिफाजत करेंगे, तो ये कंप्यूटर को महफूज और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने के जुमरे में आता है। नंबर 2 पे बेटा आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर के जिम्मेदार इस्तेमाल में क्या शामिल है। अब नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं अलग अलग। ऑप्शन नंबर सी पे इसका सही जवाब मौजूद है कि आप जो कुछ ऑनलाइन शेयर करते हैं इसके बारे में मुहतात रहना और अपनी और दूसरों की मालूमात की हिफाजत करना, अपनी और दूसरों की इज्जत करना जिम्मेदार इस्तेमाल में शामिल है। नंबर 3 पे बेटा आपसे पूछा गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मुताबिकत को यकीनी बनाने के लिए आपको क्या चेक करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के तकाजे और इन्हें आपके कंप्यूटर की खसूसियात के साथ मिलाएं। अब क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिस हार्डवेयर पे जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो उससे मुताबिकत नहीं रखता होगा तो वो उस पर ठीक से काम नहीं करेगा। नंबर 4 पे बेटा आपसे पूछा गया है, मजबूत मुनफरिद पासवर्ड इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है।
تو کسی کے لیے آپ کا پاسورڈ کا اندازہ لگانا اور آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی مشکل بنانے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ منفرد پاسورڈ استعمال کریں، مضبوط پاسورڈ استعمال کریں۔ آپشن نمبر سی آپ اس کا جواب چوز کریں گے۔ نمبر 5 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے نامعلوم لنکس پر کلک کرنے یا ناقابل اعتماد ذرائع سے فائل ڈاؤن لوڈ کرنے سے بچنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، جب آپ نامعلوم لنکس پر کلک کریں گے یا فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے کسی ایسی ویب سائٹ سے جو ٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ کے پی سی پر وائرس آنے کا خطرہ ہے، جسے ہم ملیشیس سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ تو آپشن نمبر بی پہ دیا ہوا جواب ہے ان میں ملیشیس سافٹ ویئر ہو سکتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو، آپ کی ڈیوائس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی معلومات چرا سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے 2 فیکٹر توثیق، 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کیا کرتا ہے؟ آپشن نمبر بی پہ اس کا جواب ہے کہ یہ توثیق کی دوسری شکل کے ذریعے سیکیورٹی کی ایک اضافی پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ ایک تو آپ کو پاسورڈ دینا ہوتا ہے، دوسرا آپ کو وہ کوڈ دینا ہوتا ہے جو آپ کے موبائل یا آپ کے ای میل پہ گیا۔ نمبر 7 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے حساس لین دین کے لیے پبلک وائی فائی استعمال کرتے وقت آپ کو کیوں محتاط رہنا چاہیے؟ آپشن نمبر بی پہ بیٹا اس کا جواب موجود ہے کہ عوامی وائی فائی نیٹ ورک جو ہے وہ اکثر اوقات غیر محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو حساس لین دین پبلک وائی فائی کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذمہ دار استعمال کا ایک اہم پہلو کیا ہے؟ آپشن نمبر سی پہ بیٹا اس کا جواب موجود ہے کہ دوسروں کا احترام کرنا، یہ ذمہ دار استعمال میں آتا ہے، اور حساس معلومات کو عوامی طور پر شیئر کرنے سے گریز کرنا، اپنی پرائیویٹ چیزوں کو، پرائیویٹ تصویروں کو، پرائیویٹ ویڈیوز کو عوامی طور پر شیئر کرنے سے گریز کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، اچھے کمنٹس کرنا ہمیشہ، تو یہ سوشل میڈیا کا ذمہ دار استعمال ہے۔ نمبر 9 پہ بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی نامعلوم ارسال کنندہ کی طرف سے ذاتی معلومات طلب کرنے والی ای میل موصول ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو نظر انداز کریں گے۔ آپشن نمبر سی پہ اس کا جواب موجود ہے کہ آپ اس ای میل کو نظر انداز کریں، اس کو حذف کریں، ڈیلیٹ کریں اپنے کمپیوٹر سے، تاکہ اس میں جو بھی ملیشیس لنک ہے، نقصان دہ لنک ہے، اس پہ آپ کلک نہ کریں اور اپنی معلومات پرووائڈ نہ کریں۔ یہاں پر بیٹا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کانسیپٹ سمجھ نہ آیا ہو، آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ اس کیوری کو کلیئر کر لیں گے مزید۔